Big night for us, gentlemen. 모자를 쓴 의문의 사람들. Everybody ready? 무엇인가를 준비하는 모양인데요. All right, let's get them back on track. 이 사람들은 누구고 대체 무슨 일을 하고 있는 걸까요? 컨트롤러 시작합니다. 뉴욕의 의원인 데이빗 노리스. 그는 더 높은 곳을 향해 출마에 나서고 있습니다. 사람들은 데이빗을 아주 좋아했고 이번 선거의 당선은 따놓은 거나 마찬가지였습니다. 세상이 그를 주목하고 있었죠. 젊은 나이에 의원이 될 만큼 데이빗의 앞날은 뻥 뚫린 고속도로 같았습니다. 그런데 거사를 앞두고 문제가 생깁니다. 주목받는 만큼 작은 이슈 하나만으로도 데이빗에겐 아주 치명적이었고 선거날이 되자 등을 돌려버린 민심은 얼마나 매몰찬지 알 수 있었죠. 그렇게 당선은 멀어져 갔습니다. 확연한 차이로 참패한 데이빗. 패배라는 것을 처음 맛보며 결국 낙선하게 되었습니다. 데이빗은 흔들리는 멘탈을 진정시키기 위해 홀로 화장실에서 연설을 준비 중인데요. 그런데 안쪽에서 누군가 똥을 누고 있었나 봅니다. Hello? Sorry about that. I didn't mean to eavesdrop. I just didn't know what to do. What are you doing in here? 당황스럽게도 여자가 있었고 경비원을 피해 잠시 숨어 있었다고 합니다. 이상하게도 대화는 자연스럽게 이어졌는데요. This is my favorite moment of your whole campaign. Politician, you're never really alone unless you're asleep or in the bathroom. Usually. 얘기가 길어지면서 둘은 가까워졌고 I know you. 서로 마음이 잘 통한다라는 것을 느낍니다. 이 만남은 마치 운명인 것처럼 말이죠. 하지만 그녀의 연락처나 이름도 모른 채 이 만남은 끝나버립니다. 그리고 얼마 후 어느 공원에서 모자를 쓴 남자들이 얘기를 나눕니다. 7:05 at the latest. I'll get him as soon as he enters the park. 성공적으로 연설을 마치고 다음 선거의 유망주가 된 데이빗. 출근 중에 한 손의 커피는 직장인의 로망이죠. 데이빗은 문제없이 버스에 탑승하는데 그 버스엔 그녀가 타고 있었습니다. Have we met? You look vaguely familiar, yeah. 모자를 쓴 남자는 어째서인지 이 둘의 만남을 막으려는 것 같은데요. 아무래도 계획이 어긋난 것 같아 보입니다. 저번과는 다르게 번호를 받은 데이빗. 그녀의 이름은 앨리스였습니다. 동료 찰리에게 이 사실을 알려주죠. 자식, 또 여자 만났다고 출근길이 행복해 보이는데요. Hey, Susan. 그런데 사내 분위기가 좀 이상합니다. 하지만 인지 못하는 데이빗. Hey! Price point's too high on this thing. Price point's too high. What the hell are you doing? Grab him. 모자를 쓴 조직들로 인해 사람들은 전부 정지돼 있었고 데이빗은 도망가지만 어디를 가든 금세 따라잡혔습니다. David, I really wish you just listen to me. 전화도 소용없었고 결국 잡히게 되죠. Take it easy. It's okay, David. 정신이 드니 한쪽에서 얘기가 들려오고 있었습니다. 아무래도 뭔가 단단히 꼬인 것 같은데요. 그들은 사람들의 운명을 정해진 대로 조정한다고 하는데요. Or their internet goes out, or they misplace their keys. They think it's chance. And sometimes it is. Sometimes it's us. 오니야, 그래, 내 인생에 비탈길이 생긴 게 너희들 때문이었구나. 음? We'll erase your brain. 이들은 앨리스와의 만남을 허락할 수 없다며 번호를 태워버립니다. 그들은 문을 이용해 다른 공간으로 넘어갈 수 있었죠. Dude, what are you doing on my floor? 아직도 어안이 벙벙한 데이빗. Hey, we're in the big conference room on 17. Let's go. You? I'm great. Why? You don't have a headache or anything? No, I feel fantastic, man. 하지만 포기하지 않고 앨리스를 찾으려는 데이빗. 그때 누가 말을 걸어옵니다. Turned upside down and you're thinking about a woman. 그의 이름은 해리. 해리는 요즘 들어 자신의 과업에 의문을 품고 있었죠. We need special authorization to do. Poke around in people's brains. You make them think whatever you Be want. quiet. You said authorization. Authorization from who?
The chairman. The chairman? 물이 많은 곳은 감지할 수 없다며 자리를 옮긴 해리와 데이빗. Are you an angel? We've been called that. We're more like case officers. 해리는 앨리스와 만나지 못하게 그들이 항상 감시하고 있다는 것을 알려줍니다. Even if they weren't trying to stop you. There are 9 million people in this city. 그렇습니다. 수많은 사람들 속에서 그녀를 다시 만나는 건 아무래도 사막에서 바늘 찾기였고, 데이빗은 이제 그녀를 2번 다시 못 만날. David! David Norris is off plan. Son of a bitch. Chance. Just spotted her on the street. 계획이 변동된 것을 감지하자 그들이 바로 움직였죠. 한편 데이빗은 앨리스에 대해서 하나씩 알아가는 중인데요. 그녀가 댄서라는 것을 알게 되죠. Look at her file. 그런 사소한 것만으로도 계획은 계속 바뀌고 있었고, 이들은 데이빗과 앨리스의 주변 사람들을 미묘하게 이용하여 둘을 떨어뜨리려 하고 있었습니다. Hi, nice to see you again, Elise. How'd you find me? Does it matter? Nice work. 데이빗은 앨리스와 최대한 같이 있으려 했지만 그들이 짜놓은 연설 일정 때문에 결국 헤어지고 말죠. I'm not gonna let anything come between us again. I came here today to put an end to that speculation. Don't forget out of the bankers group after the Daily Show tomorrow. Are you listening to me? 불안한 마음으로 앨리스에게 연락해보지만 혹시나는 역시나였고, 그런 데이빗에게 그들이 모습을 드러냅니다. It's a whole world of women out there. Then you misread the plan. No, there's no misreading the plan when it comes to you and The Elise. plan's wrong. Do you know who wrote it? I don't care. 그들은 계획대로 움직일 뿐이었죠. But you don't know why I'm not supposed to be with her, do you? I don't care what you put in my way. I'm not giving up. 포기하지 않는 데이빗. 하지만 이들의 방해는 더욱 과감해집니다. 사고 현장을 목격한 데이빗은 뉴욕의 의원으로서 다른 택시를 탑니다. Son of a bitch. 결국 그녀를 만난 데이빗. It's too late. He's already seen her. 이들이 오늘만큼 둘을 만나지 못하게 하려는 이유는 춤추고 있는 앨리스를 보며 데이빗이 그녀에게 사랑에 빠지는 날이었기 때문이었죠. 임무에 실패해버린 그는 한 가지 사실을 알게 됐는데요. David Norris and Elise Sellis were meant to be together because they were. Wait, what? 그런데 어떤 이유에서인지 그 운명이 바뀌었고, 기존에 있었던 운명이 제자리를 찾기 위해 서로를 끌어당기고 있었던 거였죠. 이 사실을 알게 되자 윗선에선 더욱 실력이 좋은 사람을 붙이기로 합니다. 그 시각 데이빗은 자신이 왜 정치인이 되고 싶어 했는지 앨리스에게 고백하는데요. 돌아가신 아버지와 가족들의 영향이 컸다고 합니다. 그렇게 데이빗과 앨리스의 관계는 더욱 깊어져 가고 있었습니다. 그리고 그런 둘을 바라보는 한 남자, 이자가 바로 톰슨입니다. 데이빗은 곧이어 함정에 빠지고 말죠. 잠시 후 톰슨이 모습을 드러냅니다. 톰슨은 인류에게 여러 번 자유의지를 주었지만 매번 멸망의 길을 걸어왔다고 합니다. 다시 관여하기 시작하면서 인류의 문명은 발전하기 시작했고, 이성을 가르친 후에 다시 기회를 주었다고 하죠. 그 결과 세계 1차 대전, 세계 2차 대전, 인간은 스스로 결정을 내릴 만큼 성숙하지 못하다고 하였죠. You expect me to believe that? I make decisions every day. You have free will over which toothpaste you use, or 이들은 어릴 적부터 데이빗의 가족들을 통해 데이빗이 정치인이 되게 했고, 대통령이 되어 정세를 움직이길 원했지만 그 과정에 앨리스가 들어온다면 데이빗은 정치를 내려놓는 선택을 하기 때문에 필사적으로 떼어놓으려 했던 거였죠. 그럼에도 포기하지 않는 데이빗. All I have are the choices that I make. 톰슨은 선택권을 주기로 합니다. if you stay with her, it not only kills your dreams, it kills hers. Elise is about to become one of the most famous dancers in the country. If she stays with you, she ends up teaching dance to 6-year-olds. 데이빗이 정치를 내려놓는 것처럼 그녀 또한 자신의 꿈을 포기하게 될 거라는 뜻이었죠. 결국 데이빗은 그녀를 위해 떠나기로 합니다. 그렇게 시간은 흘러 운명대로 살아가는 데이빗. 그런데 친구 찰리의 표정이 안 좋아 보입니다. She's getting married to that guy she was engaged to. 앨리스의 결혼 소식을 듣자 심란해 보이는 데이빗. 그리고 심란한 건 데이빗뿐만이 아니었습니다. Your friend just left you this. He said you'd be stopping by. Why do you want to see me?
Thompson was lying when he said you couldn't be with Elise because she brings out your reckless side. 해리가 이토록 데이빗을 도와주는 이유는 사실 데이빗이 정치에 관심이 생기게끔 데이빗의 아버지를 조정했던 자가 바로 해리 본인이었기 때문이었죠. I'm sorry. 해리의 고백에 데이빗은 한 가지 어려운 부탁을 청하는데요. Do you know where she's getting married? Look, I need you to understand this has never been done before. So the minute you go through that first door, all hell will break loose. Assume everyone with a hat on is a threat. It looks like Mr. Norris is using the rain to make a run for it. Not even in there. Where is he? Please. Sorry that I hurt you. Why are they chasing you? 결국 모든 것을 말해주는 데이빗. He just revealed us. Call the intervention team. Tell them it's a square one reset. 이판사판 그녀에게 직접 보여주기로 하죠. What's going on? Find another door. 그러나 앨리스에겐 이 상황이 너무 갑작스러웠습니다. This can't be wrong. 앨리스에게 선택권을 주는 데이빗. I can go through this door alone. You'll never see me or the people chasing us again. 그녀를 사랑하기에 할 수 있는 질문이었고 앨리스 또한 데이빗을 사랑했습니다. Coming with you. 그렇게 찾아간 곳이 Oh my God. 다름 아닌 이들의 본진이었죠. 회장이라는 자에게 직접 따지기 위함이었습니다. They want you in the chairman's office. Immediately. Hey! Hey! How did you get in here? 하지만 도무지 길을 찾을 수 없었고 결국 옥상에 갇히고 맙니다. 계단을 올라가도 옥상, 내려가도 옥상이었죠. 그렇게 포위되어 기억을 리셋당할 위기에 처한 데이빗과 앨리스. I love you. 그런데 주위를 둘러보자 아무도 없었고 불현듯 해리가 나타납니다. You're the chairman? No. You've met him, though. It's all a test. For everybody. 데이빗과 앨리스의 운명은 스스로 선택해 나가라는 듯이 백치로 바뀌는데요. 사람들은 매일 같은 삶을 살고 변화를 두려워한다고 합니다. 하지만 그런 틀을 깨고 스스로 개척하려는 자에게 주어지는 선물이 바로 자유의지였죠. 그것이 회장의 뜻이라고 합니다. 저는 이 영화를 보면서 아인슈타인의 명언이 떠올랐는데요. 이 말에 인정을 하면서도 왜 이렇게 실천하기가 힘든지 모르겠습니다. 항상 지나가던 지름길을 놔두고 다른 길로 돌아갈 바에 5분 더 자고 늘 가던 길로 갈 것 같아요. 하지만 저도 한 가지 결심을 하고 도전한 게 있다면 유튜버였습니다. 잠깐 제 얘기를 하자면 저는 전업 유튜버가 아닙니다. 3교대 직장을 다니고 있고 집에 오면 피곤에 쩔어서 잠을 먼저 잔 후에 밤에 일어나서 작업을 하는데요. 이렇게 제 하루는 정해져 있고 아마 내일도 같을 겁니다. 그래도 저는 이 정도의 삶에 만족하는데요. 영화를 좋아해서 영화 유튜버를 시작했는데 지금 충분히 재미있습니다. 후회가 있다면 왜 일찍 시작하지 않았을까라는 것인데 혹시 학생이시거나 장래에 대한 선택의 폭이 많이 열려있는 분이시라면 그냥 해보세요. 제가 우물쭈물했던 시간 다 합치면 3개의 분야는 더 경험하지 않았을까 싶습니다. 갑자기 다른 행동을 한다고 해서 크게 달라지지 않을 수도 있겠죠. 하지만 좋아하는 걸 계속 찾아보셨으면 좋겠어요. 제가 뭐라고 이렇게 말할 입장은 아니지만 저처럼 후회하지 않았으면 하는 바람으로 이렇게 조심스럽게 말해봅니다. 이 영화 볼만합니다. 추격 영화에 가까워요. 이미 눈치채신 분들도 계시겠지만 맷 데이먼부터 시작해서 다른 영화의 주연을 도맡아 하셨던 분들이 많이 출연하셨는데 항상 봐오던 배우분들의 색다른 이미지를 보고 싶으신 분들에게 추천드리고 싶은 영화입니다. 그럼 저는 다음에 더욱 재밌는 영화로 준비해서 오도록 하겠습니다. 영화 컨트롤러였습니다.